اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور حضرت ایک ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ ہمارا اپنا علاقہ ہے یا اپنا معاشرہ ہے، تو یہاں پہ ظاہر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک عورت جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے، چونکہ شریعت نے دیور اور جیٹھ سے بھی پردے کا حکم دیا ہے، تو ایک جوائنٹ فیملی عورت جو ہے وہ، اور پھر گرمی کا ماحول ہے اور ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ گرمی سخت پڑتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ موٹے کپڑے پہنے، تو وہ اتنے موٹے کپڑے اگر نہیں پہن سکتی تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیور اور جیٹھ سے کس حد تک وہ پردہ کر سکتی ہے؟ پھر گھر کے اندر ظاہر کام کاج کرتے ہوئے بعض اوقات اس کے شاید وہ یعنی چولہے کے اوپر اگر کھڑی ہے تو شاید وہ سر سے دوپٹہ بھی اتارنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی کام کاج کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے یا کوئی، تو اس کے بازو بھی پیچھے کرنے پڑ سکتے ہیں. تو پھر وہ کس انداز سے اپنے جوائنٹ فیملی میں رہ کے وہ پردہ کر سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ ہے کہ چونکہ دیور اور جیٹھ اس کے لیے غیر محرم ہیں، تو اصولی طور پر تو اس سے عورت کو پردہ جو ہے وہ لازمی ہے کہ عورت پردہ کرے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو موت ہے، حضور نے بڑے یعنی کہ سخت جملے فرمایا تو موت ہے. جی، یعنی کہ یہ جو حضور کا ارشاد ہے اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ ان سے جس طرح دوسرے غیر محرم لوگوں سے پردہ کیا جاتا ہے ان سے ہی پردہ کیا جائے گا. لیکن چونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور دو تین فیملیاں ایک گھر کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے کہا گرمی کا ماحول، عورت اگر کھانا پکا رہی ہے تو اس کے اندر وہ تھوڑی سی نرمی آ جائے گی کہ عورت جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اس سے پردہ کرے. جی، مثلا اگر یہ وہ کلائیوں سے اگر وہ کپڑا ہٹا بازو چڑھا لیتی ہے تو اس حد تک وہ اجازت ہے، یا اگر اس کے وہ بال تھوڑے بہت ننگے ہیں تو اس حد تک وہ اجازت ہے. جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہاں تک اس کو دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنا چاہیے. جی جی، مطلب یعنی کہ شریعت کے اندر اتنی بھی زیادہ سختی نہیں ہے جی بالکل کہ ایک عورت جو ہے وہ بالکل کنارہ کشی اختیار کرے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات اس چیز کو بھی شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا، چونکہ علم کی کمی ہے، دین سے دوری کی وجہ سے. اگر کوئی خاتون اگر بہت زیادہ پردہ کرتی ہے نا، گھر میں دیور سے بات نہیں کر رہی، سسر سے، ساس، کسی سے بات نہیں کر رہی، تو پھر ایسی خاتون کو جو ہے وہ اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. اور یقیناً ایک عام عورت یا عام آدمی جو ہے وہ دیکھنے والا، وہ شاید وہ دین کی طرف اس لیے آنا اس کو مشکل سمجھے گا کہ یار اگر دین کے اندر اتنی سختی ہے تو پھر اس دین سے دوری ایسے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے عورت کے لیے، بہت آزمائش ہو تو جاتی ہے. یعنی کہ ایک حد تک عورت کو اجازت ہے، جیسے باہر پڑھنے والی بچیاں نکلتی ہیں اور اسی طرح کام کاج کرنے والی خاتون جو ہے وہ باہر جاتی ہے، جس کو گھر میں کام جو ہے وہ گھر کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے اور اس نے باہر جا کر وہ کام کاج کرنا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک میں بات اگر اجازت ہو تو میں ایڈ کر دوں وہاں پہ کہ جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پردہ کس سے کیا جائے، پردہ کس سے کیا جائے اور کس سے نہ کیا جائے. اس کے اندر اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ عورت نے پردہ کرنا ہے جو محارم کے علاوہ ہیں. جی، محارم کے جو علاوہ لوگ ہیں نا ان سے عورت نے پردہ کرنا ہے. اب محارم کے اندر 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. نمبر 1 محرم کا مطلب ہے کہ جس سے عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کہ نکاح نہیں ہو سکتا اس مرد سے، اس کو محرم کہتے ہیں. اس کی جمع محارم میں نے بول دی ہے. تو محارم کے اندر 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. نمبر 1 وہ مرد جو نسب کی وجہ سے جن کا نکاح عورت سے حرام ہو گیا، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، یہ نسب کی وجہ سے یہ نسبی محارم ہے عورت کے. جی. نمبر 2
وہ محارم ہیں جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، وہ رشتے جو دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، جس کو ہم رضائی بہن بھائی بولتے ہیں، رضائی باپ ہے، رضائی وہ بھائی ہے، رضائی بیٹا ہے، تو یہ بھی محارم کے اندر آتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور نمبر 3 ہے وہ محارم جو حرمت مصاہرت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یعنی جب بندے کا، انسان کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے، ایک سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ مصاہرت کی وجہ سے بھی محارم بن جاتے ہیں۔ مثلاً سسر ہے تو سسر کا بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو گیا، حرام۔ اور ساس کا داماد کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ محارم ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ جی اور محارم کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے پھر پردہ کیا جائے گا۔ صحیح۔ مثلاً جو ساس سسر ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، جی ان سے وہ محرم کے اندر وہ آتے ہیں۔ محرم کے اندر آتے مثلاً ہیں، ایک محرم۔ بہو ہے، اگر تو بہو گھر میں کام کرتی ہے تو وہیں سسر پہ سے پردہ سسر بھی نہیں ہے، سسر سے رہتے پردہ ہیں۔ نہیں ہے۔ ہاں، تو اس سے پردہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ساس ہے تو داماد سے پردہ نہیں ہے جی اس جی کا۔ جی بالکل بالکل۔ اور تھوڑی سی بات میں ذرا آگے جی۔ کر دوں کہ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن سے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ اب محارم کے علاوہ جو ہیں وہ پردہ کیا جائے گا ان سے۔ اب فقہائے احناف، ہماری متون اور ہماری شروع جو ہے، جب ہم بات کرتے ہیں نا دکھنے دکھانے کی، بھئی فلاں فلاں کو نہیں دیکھ سکتا، فلاں فلاں کو دیکھ سکتا ہے، فلاں فلاں، اس کی جو مجموعی صورتیں ہیں نا، وہ صاحب ہدایہ مثلاً ہے، ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس 4 صورتوں کو بیان کیا ہے یہ دکھنے دکھانے کے حوالے سے۔ یہ ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 مرد کا مرد کو دیکھنا، جی کہ مرد مرد کو دیکھ رہا ہے، تو مرد جو ہے وہ دوسرے مرد کے کن کن اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، کتنے جسم کے حصے کو دیکھ سکتا ہے، کس حصے کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 2 عورت کا عورت کو دیکھنا، جی کہ شریعت کس حد تک اجازت دیتی ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے جسم کو کس حد تک دیکھ سکتی ہے، کس اعضاء کو دیکھنا جائز اور کن اعضاء کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 عورت کا مرد کو دیکھنا، اور نمبر 4 مرد کا عورت کو دیکھنا۔ یہ ٹوٹل عقلی احتمال 4 بنتے ہیں۔ جی پہلا احتمال ہے مرد کا مرد کو دیکھنا۔ ایک مرد دوسرے مرد کے تمام بدن کو دیکھ سکتا ہے سوائے ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ ناف سے لے کر جو گھٹنوں تک حصہ ہے یہ ایک مرد دوسرے مرد کا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جی اور یہاں پر جو کہ ہمارے یہاں خصوصاً لاہور کے اندر بڑا، جب گرمی کا موسم ہوتا ہے نا، تو وہ ہمارے نوجوان بچے وہ ایک ہاف نکر پہنتے ہیں، اور وہ نکر اتنی ہوتی ہے کہ جیسے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ جو گھٹنے ہیں نا یہ پردے میں داخل ہے، ناف داخل نہیں ہے۔ ناف اگر ننگی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھٹنے ناف میں داخل ہیں۔ تو وہ نوجوان جو ہاف نکر پہنتے گرمیوں کے اندر اور باہر وہ روڈ پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، وہ خود بھی گناہ گار ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں بھی التجا ہے کہ آپ اگر ہاف نکر پہنے تو اتنی پہنے کہ جو عاجز سے آپ کے گھٹنے چھپ جائیں۔ تو ایک مرد دوسرے مرد کے تمام بدن کو دیکھ سکتا ہے سوائے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے۔ دوسری صورت ہے عورت کا عورت کو دیکھنا۔ تو عورت کا عورت کو دیکھنے کا حکم بھی وہی ہے جو مرد کا مرد کو دیکھنے کا ہے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کے سارے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے ناف سے لے گھٹنوں تک کے۔ ایک عورت دوسری عورت کے تمام بدن کو دیکھ سکتی ہے ناف لیکن سوائے ناف سے گھٹنوں تک کے، لیکن یہ اس وقت ہے جب فتنے کا خوف نہ ہو، جب فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہے یا فتنہ شہوت ہے تو پھر ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کے جسم کو بھی نہ دیکھے۔ اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو پھر ایک عورت دوسری عورت کے جسم کو دیکھ سکتی ہے ماں سوائے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے۔ تیسری صورت ہے عورت کا مرد کو دیکھنا، کہ اجنبی عورت ہے اجنبی مرد ہے تو عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، تو اس کا حکم بھی، تیسری صورت کا حکم بھی وہی ہے جو ایک مرد کا دوسرے مرد کو دیکھنے کا ہے، کہ ایک عورت دوسرے مرد کے، اجنبی مرد کے تمام جسم کو دیکھ سکتی ہے سوائے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے، اس جسم کو نہیں دیکھ سکتی ہے وہ۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد نے چونکہ باہر نکلنا ہے، اس نے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کام کرنا ہے، کاج کرنا ہے، بعض اوقات وہ بنین پہنی ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اب عورتیں بھی باہر اب بامر مجبوری عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے، اب مرد حضرات باہر کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر شریعت اجازت دیا کہ عورت مرد کے جسم کو دیکھ سکتی ہے سوائے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے، لیکن اس کے اندر فقہاء نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اگر فتنے کا اندیشہ ہے پھر عورتوں کو چاہیے کہ وہ مرد کے جسم کو نہ دیکھے۔ اور چوتھی صورت ہے مرد کا عورت کو دیکھنا، اجنبی مرد کا اجنبیہ کو دیکھنا۔ تو اجنبی مرد جو ہے وہ عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، پورے جسم کو نہیں دیکھ سکتا ہے، جی سوائے 5 اعضاء کے جو میں نے پہلے بیان کر دیے، چہرے کی ٹکیا، 2 ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے جو پاؤں ہیں، ان 5 اعضاء کے علاوہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ عورت ہے۔ اب عورت کہتے ہیں نا، بڑی حسین بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور بندوں پہ، مطلب ایک عورت کو عورت بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے نہیں پردہ ضروری نہیں ہے، اور کبھی ابھی غور کیے کہ عورت کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان المرأۃ عورتن، کہ عورت عورت ہے، جی، وہ بھی عورت کا معنی چھپانے کی چیز ہے، ادھر تو آپ اس کو عورت کہہ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب اس کو ننگی کر کے باہر نکالیں آپ، تو بھائی بھی اس کا پھر نام کوئی اور رکھے نا آپ، تو عورت کا تو معنی چھپانے کی چیز ہے۔ جی حضرت، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی خوبصورت، اسی سے 2 سوال نکلتے ہیں۔ ایک تو آپ نے جو فرمایا کہ گرمیوں کا موسم ہے اور نوجوان لڑکے نکر پہن کے باہر نکلتے ہیں، تو اب اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب بچہ آتا ہے جی جی، تو اس کی بعض اوقات وہ جو اس نے نکر پہنی ہوتی ہے یا اس نے جو شرٹ پہنی ہوتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے سے کمر سے اس کی کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، جی جی، یا اس کے جو ہے وہ یہ ناف سے نیچے والا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ ایک سوال یہ۔ دوسری کہ جو ہاف بازو وہ شرٹ پہن کے تو وہ بچے نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور تیسری وہ، چونکہ یہ 2-3 سوال اکٹھے ہو جائیں گے، تیسرا یہ کہ ایک بچی جو ہے وہ کس عمر میں اس کے اوپر پردے کے احکام لاگو ہوتے ہیں اور کس عمر میں وہ بالغ ہوتی ہے؟ جی جی، جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ نوجوان آتے ہیں مساجد میں اور اتنی وہ شرٹ پہنی ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں ان کا جسم ننگا ہو جاتا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ چونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو نا یہ پردہ فرض ہے، جی، یہ اور مرد کا یہ پردہ ہے جو فرض ہے، ہاں باقی جسم کو دیکھنے کی ویسے بھی اجازت ہے، تو یہ نماز اس کا چھپانا فرض ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم فقہی قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کسی ایسے عضو کا کہ جس کا چھپانا نماز میں فرض تھا، اس کا چوتھائی حصہ کھل گیا اور ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار وہ کھلا رہا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جس کا وہ وقت جو کہ متحمل نہیں ہے کہ ہم وہ پھر فقہاء نے اعضاء کی ڈیٹیل بیان کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عضو کا چوتھا حصہ، تو پھر ہمیں تعین کرنا پڑے گا بھی اعضاء کون کون سے ہیں، جی، کہاں سے لے کر کہاں تک ایک عضو ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک ایک عضو ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک وہ دوسرا عضو ہے۔ جی، تو برال مختصراً یہی ہے کہ اگر ایک عضو کا چوتھا حصہ اگر کھل جاتا ہے جی، تو اگر وہ ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار کھلا رہا اور اس نے اس کو ڈانپا نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب جو شرٹ ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے، وہ رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے وہ چونکہ جسم ننگا ہو جاتا ہے، تو وہ کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے نا، یعنی کہ ناف سے لے کر ایسے پیچھے تک جی، یہ ایک عضو ہے، صحیح، اس کو فقہاء ایک عضو تسلیم کرتے ہیں۔ جی، جی، تو اگر اس کا چوتھا حصہ اگر وہ کھلا رہا ہے ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار، پھر تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار سے پہلے اس نے اس کو ڈھانپ لیا ہے تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ وہ ہاف جو یہ بازو جو نوجوان پہنتے ہیں، تو اس کے نماز تھوڑی لگ کر یہ نماز مکروہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اور کپڑے موجود ہیں نا، جی، یعنی کہ موجود ہیں، جی، جی، تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ اپنے فل بازو پہن کے رہے۔ ایک بندہ اس کے پاس کپڑے اور ہیں ہی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آج اس دور کے اندر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ اس کے پاس وہ صرف ہاف بازوں والی شرٹ ہے، اس کے علاوہ اس کے کپڑے اور ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی اس طرح۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ
फुल बाजू पहन के नमाज पढ़े नौजवान। सही। और तीसरा सवाल जो आपने किया है वो इसमें यह है कि जो पर्दे के अहकामात हैं, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए वालिदैन को कि बलूगत से पहले ही वो बच्चे की तरबियत शुरू कर दें। वो बलूगत से पहले तरबियत करेंगे तो फिर जब वो बालिग होगी तो उसको पर्दा मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पहले तरबियत ना की और बलूगत के बाद यकदम उसको आपने वो बर्डन डाला तो वो शायद वो इसको वो एक्सेप्ट ना करेगी। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो छोटी बलूगत से पहले बच्चों की अखलाकी तरबियत करनी शुरू कर दें। तो बहरहाल ये है कि कम अज़ कम बच्ची जो होती है वो 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 साल की उम्र है। अगर इस दौरान अगर कोई बलूगत की अलामत पाई जाती है तो बड़ा बलूगत का हुक्म अलामत पे लगा। कोई अलामत पाई गई है, ये नहीं कि जब 9 साल की बच्ची होगी तो उस पर पर्दे के अहकाम लागू हो जाएंगे। जब तक कोई बलूगत की अलामत नहीं पाई जाती है उस वक़्त तक तो वो अहकाम शरअ की मुकल्लफ नहीं है। जैसे कि बलूगत की अलामत पाई गई है तो फिर उस पर वो सारे के सारे शरीयत के अहकाम के मुकल्लफ है। 15 साल की उम्र तक चाहे बच्चा या बच्ची है, अगर बलूगत की अलामत नहीं पाई जाती, कोई भी अलामत नहीं पाएगी और बच्चे और बच्ची की उम्र 15 साल हो गई है तो फिर शरीयत वो अलामत का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि जब उम्र 15 साल होगी तो अहकाम शरअ बच्ची और बच्चा दोनों शरीयत के अहकाम के मुकल्लफ हो जाएंगे। नमाज, रोज़ा, पर्दा वगैरह सारे अहकाम उन पे वो लागू हो जाएंगे। हज़रत इसी से एक बात ये भी पैदा होती है कि हमारे माशरे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी की बच्ची को ले लेते हैं, छोटी बच्ची होती है उसको ले लेते हैं और घर के अंदर बाकी अफराद भी होते हैं और जो लेने वाली औरत है उसका खामद भी वहीं पे उसी घर में रह रहा होता है। अब क्या इस वो जो बच्ची हमने ली है और उसी घर के अंदर बाकी जो अफराद हैं मर्द हैं, तो क्या इन मर्दों का उस बच्ची से भी पर्दा होगा? जी पर्दा। या दूसरी बात ये कि फिर वो कैसे घर का निज़ाम कैसे चलेगा? मसलन वही बच्ची वहाँ पे रहती है और बचपन से लेकर उसको पाला है, यानी ये जो बाप बना है इसका, तो अब बाप का अपनी बच्ची से कैसे पर्दा होगा? और दूसरी बात चूंकि इसी के साथ मिली है कि बाज़ का जब वो बच्ची लेते हैं तो फिर उसका नाम भी चेंज कर देते हैं, वल्दियत चेंज कर देते हैं। हाँ जी। हमारे नाजरीन को ये आप ज़रूर बताएं कि क्या उसकी वल्दियत चेंज करना जायज़ है? स्कूलों कॉलेज में आगे कागजात के अंदर चेंज करना जायज़ है या नहीं? और अगर जायज़ नहीं है तो उसका फिर कोई हल तो होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पर्दे की बात है तो जिस तरह हमने पहले बयान कर दिया कि वो पर्दा जो नहीं वो सिर्फ महरम से नहीं है जी। तो जो उसका बाप है चूँकि वो उसका महरम नहीं है। जी जी। अब साफजार है वो लेपालक है, उन्होंने पाला है, छोटी उम्र में उन्होंने ले लिया उसको। तो जो लेपालक बच्चा या बच्ची होते हैं वो बच्ची तो बहरहाल पर्दा तो लाजिम ही होगा उनसे। लेकिन जिस तरह हमने पहले कहा कि जिस तरह ज्वाइंट फैमिली के अंदर बाज़ औक़ात वो थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल आती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके वो पर्दा करे जी। मतलब अगर बाजू थोड़े बहुत खुले हैं या पिंडलियाँ, मतलब घर में काम करना है औरत ने, अब मतलब वो सफाई करनी है, घर धोना है, तो वो थोड़े से पांचे औरतें ऊपर कर लेती हैं। जी जी। तो अब साफ है कि वो बाप है, उसने पाला है उसको, अब घर के उसने काम करना है, तो थोड़ी बहुत मिकदार तक तो इसमें इजाज़त है जी। लेकिन फिर भी वो उसका महरम नहीं है जी। उसके जो भाई हैं वो भी चूंकि उसके वो महरम नहीं है उसके, तो जहाँ तक मुमकिन हो सकते वो हो सके उनसे वो पर्दा करे वो जी। अब उसका एक हल जो मेरे जहन में ये है कि वो ये है कि जाहिर है जब बच्चा या बच्ची को जब लेते हैं तो वो छोटा होता है, वो दूध पीने वाला बच्चा होता है। तो अगर मुमकिन हो ये जो औरत ले रही है, अगर मुमकिन हो तो वो दौराने यानी वो दूध पीने के दौरान जो है वो अगर उसको अपना दूध पिला दे तो ये इस एक तरीका एक हिला निकल आएगा ताकि वो उसका फिर वो जाहिर है वो आने वाली जिंदगी में वो बच्चा और वो बच्ची जो है वो उन्होंने बड़े होना है, इसी घर में रहना है, वो फिर सारे अच्छा गुनाह से बच जाएंगे ना, हिला हो सकता है, गुनाह से बच जाएंगे, रज़ाई माँ हो जाएगी उसके, और एक मुद्दत तक उन बच्चों को ये भी नहीं बताया जाता कि इसके असल माँ बाप कौन से हैं। अब वो बच्ची के ज़हन में तो यही है ना कि ये मेरा वालिद है, हकीकत में वो वालिद नहीं होता, तो ये एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है। तो लिहाजा अगर तो वो मुमकिन हो तो वो दूध पिला दिया जाए तो फिर मसला सारा हल हो जाए, गुनाह से बच जाएंगे और जो पर्दे के वो जो मामलात सख्ती है वो भी जरा वो। और दूसरा मैंने अर्ज किया कि वो जो नाम चेंज कर देते हैं वल्दियत का, नाम भी चेंज करना जायज़ नहीं है, गालिबन सूरत मुझे ज़हन में नहीं है, जहाँ पे अल्लाह ये फरमाता है कि जो लय पालक होते हैं हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह जहाँ पे जिक्र आया उनका, तो अल्लाह ने यही फरमाया कि जो लय पालक होते हैं उनको उनके हकीकी बापों के नाम से ही उनको याद करो।
वल्दियत को बदलना ये मुनासिब नहीं है। आज नहीं तो कल उस बच्चे या बच्ची को पता तो चल जाना पता है। चलना है कि मेरा हकीकी वालिद कौन हाँ है। जी, और इसका यानी इस गुनाह से बचने के लिए बेहतर ये है कि उसका नाम जो है वो असल वालिद के साथ ही असल वालिद पुकारा का नाम जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसके अलावा तो कोई ज़हन में कोई सवाल है? हाँ जी, एक बात वो मैं करना चाहता हूँ कि जो औरतें कहती भी हमने मैं बाहर निकालने आ, वो बड़ी मिसाल खूबसूरत है, वो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। हज़रत जो ख़वातीन जो है वो एक रोशन ख्याल ख़वातीन जी जी और इस तरह के जो पसंद करती हैं घर से बाहर निकलना और जो है वो दूसरे आम लोगों के अंदर मिलजुल के रहना ऐसे पसंद ही करती हैं, अब शरीयत उनके बारे में क्या हुक्म करती है और क्या जी, जी। फरमाते हैं आप? देखिए सहाबियात की जो ज़िंदगी है ना वो हमारे लिए, वो हमारे सामने है, हमारे लिए अमली नमूना है। वो सहाबियात है, अल्लाह पाक की वलिया औरतें हैं, नेक औरतें हैं, उनकी सीरत, उनका उसवा हसना हमारे सामने है। एक हजूर की सहाबी है जिसका नाम सैयदा उम्मे खल्लाद था। एक जंग के अंदर का बेटा शहीद हो गया और ये अपने बेटे की ना खबर गिरी करने के लिए हजूर की बारगाह में आई, तो बेटा तो शहीद हो गया था इनका। इन्होंने निकाब किया हुआ था, पर्दा किया हुआ था, तो इन्होंने आकर अपने बेटे की खबर गिरी की, पता चला कि बेटा इनका शहीद हो गया जंग में। तो एक बंदे ने ना ताज्जुब का इजहार किया, तो हैरत से कहा, भाई तेरा बेटा शहीद हो गया है और तूने अब भी निकाब ओढ़ा हुआ है। तो सहाबिया रसूल ने एक ऐसा जवाब दिया जो आज तक सुनहरी हरूफ के साथ लिखने के काबिल है, अल्लाह और आज की जो हमारी खवातीन है उनके लिए मशल हिदायत है। सुभान सैयदा उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बंदे को मुखातिब करके जवाब दिया। आपने फरमाया कि मुझे कहने वाले और तजब करने वाले, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना हया नहीं खोया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हया नहीं खोया मैंने। माशाअल्लाह। और ये जो रोशन ख्याल औरतें बाहर निकलती हैं और बाद फिर वो कुछ लोग होते हैं जो उनका दिफा करते हैं, उनके हम नवा हो जाते हैं, भी ठीक है जी इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। वो आज़ादी का नारा होता है, यानी वो ये इस तरह शो करते हैं कि शायद औरतों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म और यानी इनको चार दीवारी तक बंद करके इनके हकूक़ को छीना जा रहा है। वो हकूक़ निस्वा की फिर बात करते जी, हैं, जी। और फिर ऐसे हुक्मरानी पाकिस्तान के अंदर आए कि जिन्होंने हकूक़ निस्वा बिल पेश किए, वो पास हुए कि जनाब औरत को आज़ादी होनी चाहिए। मुझे यहाँ पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी हसीन मिसाल याद आ गई है। आपने बड़ी हसीन मिसाल दी है, वो इन जैसी बीवियों के लिए है कि जो आज़ादी के नाम पे बाहर निकलना चाहती हैं, और वो लोग वो जनाब मीडिया और वो ऐसे एंकर पर्सन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके साथ मिल जाते हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्या हुआ कि एक चरवाहा था, उसने बकरियां रखी हुई हैं। अब चरवाहे ने घर से बकरियां निकालनी है वो अपने वाड़े से, उसने बाहर जाकर बकरियों को चराना है। वो एक भेड़िया था, उसने रोज़ाना आना, बकरी उठानी, उसने निकल जाना। दूसरे दिन दूसरे भेड़ी ने आना, उसने बकरी उठानी, निकल जाना। चरवाहा बड़ा तंग हो गया, यार भी ये तो बड़ी मतलब कि जुल्म हो रहा है, ये तो इस तरह मेरी बकरियां ख़त्म हो जाएंगी, इसके जुल्म का शिकार इनका नवाला बन जाएंगी। तो चरवाहे ने क्या किया कि जितने भी चरवाहे थे उन्होंने एक मशवरा करके, मीटिंग करके ना उन्होंने कहा कि आज के बाद बकरियों को बाड़े से निकालना ही नहीं है, यानी बाड़े के अंदर रख के वहाँ पर इनको पानी दे, वहाँ पर इनको चारा दे, इनकी ज़रूरियात बाड़े के अंदर ही पूरी कर दे, उनको बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर जाती हैं तो उनके जुल्म का शिकार हो जाती हैं, भेड़ियों का तर निवाला बन जाती हैं। तो इनकी ज़रूरियात घर के अंदर पूरी कर दी जाए, बाड़ी को बाहर निकाला ही ना जाए। अब चरवाहों ने इत्तफाक कर लिया, उन्होंने कोई चरवाहा जरा बकरियां लेकर अब वो बाहर नहीं जाता, बाड़े के अंदर ज़रूरियात पूरी हो रही हैं बकरियों की। अब उधर से नाबे वाले जो भेड़िए थे उन्होंने मीटिंग बुला ली, उन्होंने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली, ये कोई इसका हल होना चाहिए, इसका ये क्या हो गया, हमारा तो रिज़्क़ बंद हो गया है। जी जी। अब उन्होंने जनाबे वाला ना एहतजाज करना शुरू कर दिया, भेड़ियों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, देखो जी ये तो बकरियों पे जुल्म हो रहा है, बकरियों के हकूक़ को छीना जा रहा है, ये चरवाहे आप बाहर फिरते हैं, खुली हवा लेते हैं, बकरियों के अंदर इन्होंने बंद किया हुआ है, इनके हकूक़ को छीना जा रहा है, इनकी आज़ादी को छीना जा रहा है। वावेला शुरू हो गया, ये भेड़ियों ने एहतजाज जल्द से जुलूस करने शुरू कर दिए, भाई बकरियों की आज़ादी छीनी जा रही है, हम बकरियों के हकूक़ के बड़े अलम बरदार हैं जी हम। अब कुछ नादान बकरियां भी थी,
जब बकरियों ने देखा ना भी, उन्होंने देखा बकरियों ने भी ये हमारे हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा ठीक है जी ठीक है, ये जो भेड़िए ठीक कह रहे हैं, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें क्यों बंद किया हुआ है, हमारे हकूक को कसम किया जा रहा है, हमारे हकूक पे डाका डाला, हमें हमारे हकूक दिए जाएं, हमें जो है ना वो बाहर आज़ाद छोड़ दिया जाए। वो जो नौजवान बकरियां थी उन्होंने ये बात कही, वो जो बूढ़ी बूढ़ी बकरियां थी ना उन्होंने समझाया बेटा ये जो आपके आज़ादी का नारा लगा रहे हैं ना, जो ये आपके खैर खा नहीं है, ये जो आपके हकूक की बात कर रहे हैं ये आपके खैर खा नहीं है, इनकी तो अपना रिज़्क बंद हो गया है, ये तो अपने जनाबे वाला वो चक्कर में है कि आपको आज़ाद किया जाए, जब आप आज़ाद होकर बैठ जाएंगी तो आप इनका तरनवाला बन जाएंगी। उन्होंने एक ना सुनी, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमारे हकूक हमें दिए जाए, हमारी जो हकूक है वो आज़ादी छीनी जा रही है। और जब चरवाहों ने देखा भी वो भी एहतजाज कर रहे हैं, ये भी एहतजाज कर रही हैं, उन्होंने वो बाड़े के दरवाजे खोल दिए, वो बकरियां जैसे बाहर निकली, वो तो भूखे बैठे हुए थे, वो जैसे बकरियां बाहर निकली तो वो भेड़ियों के शिकार और जुल्म का शिकार हो गई और उनका तरनवाला बन गई। मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत से मैं जो एक लुब्बे लुबाब और सबक जो नतीजा अखज़ करना चाहता हूँ कि ये जनाबे वाला जो मगरब ज़दा लोग हैं ना, मगरब ज़दा लोग हैं, जो बीबियों कहते हैं जिनके हकूक़ दिए जाएं, ये बेड़ी हैं और हमारी बीबियाँ बड़ी नदान हैं, जो उनके ना नारों में आ जाती है भी ठीक है ये तो हमारे हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, हमारी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो वो हमारी ख़वातीन नदान, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ भी वो उनके खुशनुमा नारों में आ जाती हैं और वो भी कहती है ठीक है जी हमें आज़ादी देनी चाहिए। असल में वो तो भेड़िए हैं, वो अपना शिकार करना चाहते हैं कि जैसे बच्चियाँ बाहर निकले तो उनकी इज्जत को तार तार किया जाए, उनकी नमूस पे हमला किया जाए। तो इसलिए आफियत इसी के अंदर है कि आप उनके खुशनुमा नारों पे ना जाए, वो बिल्कुल आपके खैर खा नहीं है, वो आपको आपकी इज्जत पे हमला करना चाहते हैं। इस्लाम आपकी इज्जत का मुहाफिज है। हजरत जो ख़वातीन ये समझती है ना कि इस्लाम ने जो है वो औरत को पर्दे में रखा है और इस्लाम ने पाबंदियां लगाई हैं, हालांकि जितनी हिफाजत इस्लाम के अंदर खातून की है वो शायद किसी और मजहब शायद किसी धर्म के अंदर भी नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितना जो है वो हिफाजत की है। और आखिरी सवाल में अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं हम कि ये जो खुनसे होते हैं जी जी, क्या उनके भी पर्दे के अहकामात उनके ऊपर लागू होते हैं? आम गलियों में फिर रहे होते हैं और बरहना हालत में फिर रहे होते हैं, क्या उनके बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है? बिल्कुल जी, जो खुनसा होते हैं जिनको हम हिजड़े कहते हैं, उनसे पर्दा भी लाजिम है जी। ख़वातीन को उनसे पर्दा करना भी लाजिम है। हत्ता कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो काफिरा औरत है, गैर मुसलमान जो औरत है ना, काफिरा औरत से भी मुसलमान औरत को पर्दा करना चाहिए। और इस तरह जो खुनसा है उसे पर्दा होना चाहिए। इसकी एक वो रवायत मौजूद है कि मदीना तैयबा के अंदर एक खुनसा रहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। अच्छा, मदीने के लोग ना उसको समझते थे भी ठीक है ये खुनसा है तो इसका कोई मामला नहीं है, वो औरतों से के साथ आम वो मेल जोल रखता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद जब तशरीफ़ ले गए तो वो जो खुनसा था ना, वो गालिबा सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई के साथ ना किसी और औरतों के बारे में गुफ्तगू कर रहा था, यानी और औरतों के हुस्न के बारे में कि वो औरत ऐसी है, वो फलां औरत ऐसी है, वो फलां औरत ऐसी है, उसके बारे में सैयदा उम्मे सलमा के भाई को कुछ बातें बता रहा था और बीवियों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सुन ली तो आपने हुक्म दे दिया कि आइंदा के बाद कि औरतों को कि इस खुनसा से भी आपने पर्दा करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वैसे मदीने से फिर उसको वो निकाल दिया था कि साफ ज़ाहिर है कि वो और औरतों की जो बातें होती हैं वो आकर औरतों को बताएंगे, उनके जो अंदरूनी मामलात होते हैं, जो पर्सनल मामलात होते हैं वो आकर औरतों को बताएंगे, तो इससे भी जो औरतों की तरबियत होती है उस पर फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया, जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अगर हमारी ये आज की गुफ्तगू आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। और इसी के ऊपर मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह
اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان.